Today we'll be studying the lesson probability. Right, you know the basics of probability. Today we will be looking at how to solve problems using a grid and a tree diagram. Before that, we have to look at independent events and dependent events. Then what are independent events and dependent events? Right? Independent events අපි කියනවා ස්වායත්ත සිද්ධි කියලා. Right? If one event has no influence on another event, they are called independent events. Right? If one event does not have any influence on another event, then the two events are said to be independent. Right? අපි සිද්ධි දෙකක් ගත්තාම එක සිද්ධියකින් අනෙක් සිද්ධියට බලපෑමක් නැත්නම් අපි කියනවා independent events කියලා. Right? Example, consider the random experiment of tossing 2 coins at the same time and recording the side that lands up. බලන්න එතකොට අපි මේ කාසිය උඩ දානකොට කාසි දෙක වෙන වෙනම උඩ දානකොට එක කාසියකින් අනෙක් කාසියට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. Right? The side that lands up on the first coin has no influence on the side that lands up in the second coin. Therefore, these two are two independent events. Right? Then what are also remember, for two independent events A and B, PA intersection B is equal to PA times PB. මේ වගේ මේ values දීලා ඔයාලට PA intersection B හොයන්න කියන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේකත් මතක තියාගන්න. Right, then let's look at dependent events. පරායත්ත සිද්ධි කියලා අපි කියනවා. අර කලින් කියප එකේ අනිත් පැත්ත event එකකින් අනිත් event එකකට influence එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒවට dependent events කියලා කියනවා. Right? If one event has a clear influence on another event, then the two events are called dependent events. For example, consider the random experiment of taking a ball out of a bag containing one red ball and 3 white balls and taking another ball without putting the first one back. බලන්න බෑග් එකක් තියෙනවා. ඒකේ එක රතු බෝලයකුයි සුදු බෝල තුනකුයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එක බෝලයක් එළියට අරගෙන ඒක ඇතුළට දාන්නේ නැතුව තව බෝලයක් එළියට ගන්න. එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න, if you pick the only one red ball at the first pick, අපි පළවෙනි වතාවට තියෙන එක රතු බෝලය එළියට ගත්තොත්, then there will be no more red balls in the bag. Now there are no red balls in the bag. Therefore, the second ball that you will definitely get, it's a white ball. Right? The second ball you will definitely get a white ball because there is no red balls. Right? Therefore, the first pick has a clear influence on the second pick. Therefore, these two are dependent events. බලන්න පළවෙනි බෝලය අපිට රතු බෝලය අපේ අතට අහු වුණොත් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනි බෝලය සුදු එකක් වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි බෝලය අපි ගන්න එකේ බලපෑමක් තියනවා දෙවෙනි බෝලයට. එහෙනම් මේවා dependent events කියලා අපි කියනවා. Right? Okay. Then in grade 10 we looked at sample space in a grid and sample space in a tree diagram. ඒකම තමයි අපි මෙතනදිත් කරන්නේ. හැබැයි දැන් dependent events තියෙන ඒවා අපි බලන්න යනවා. Right? Then solving problems using a grid. Look at this one. In a box there are 2 white balls and 4 red balls of the same shape and size. One ball is drawn out randomly from this box and its color is noted. Write down the sample space S of all possible equally likely outcomes. එතකොට බලන්න 2 white balls 4 red balls කියවම අපි දන්නවා මේවා නම් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. Right? This is the sample space W1, W2, R1, R2, R3, R4. ඔයාලට ඕන නම් white 1, white 2 කියලා ලියන්නත් පුළුවන් ළමයි. එච්චර දිගට ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? Then second part, if the ball is put back into this box and the ball is randomly drawn out again and its color is noted, draw the sample space of the equally likely outcomes of this experiment on a grid. බලන්න එක බෝලයක් ගත්තොත් නම් අපිට sample space එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි තවත් බෝලයක් එළියට ගන්නවා නම් ඔය විදිහට ලියන්න අමාරුයි. එහෙම වෙලාවට අපි grid එකක් අදිනවා. Right? එතකොට grid එකේ අපි දන්නවා axis දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. first ball, second ball. එතකොට අපිට මේ axis දෙකේ possible outcomes ටික ඔක්කොම ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේකේ ලකුණු කරන්න පුළුවන් මේ වගේ crosses පාවිච්චි කරලා. Right? You can mark the outcomes. Then we have
altogether there are 36 outcomes. 6 by 6, 36 outcomes. Right. Then if the ball is not put back into the box and another ball is randomly drawn out and its color is noted, draw the sample space of this experiment on a grid. බලන්න දැන් මේ අවස්ථාවේ ගත්ත බෝලය ඇතුළට දාලා නැවත ගන්න නේද? එතකොට අපි W1 පළවෙනි අවස්ථාවේ ගත්තොත් ඒක නැවත ආපහු දාන නිසා දෙවෙනි අවස්ථාවෙත් W1 එන්න පුළුවන්. නේද? හැබැයි අපි මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ එළියට ගත්ත W1 බෝලය දැම්මේ නැත්නම් දෙවෙනි අවස්ථාවේ W1 එන්න බෑ. එහෙනම් W1 කියන මේ පොයින්ට් එක නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි W2 බලන්න පළවෙනි අවස්ථාවේ W2 එළියට ගත්තා නම් ඒක නැවත දාන්න බෑනේ. නැවත ගන්න බෑ. එහෙනම් W2 කියන එකත් අයින් වෙනවා. ඒතකොට ළමයි මෙන්න මේ dots failure, crosses failure ඉවත් වෙන්න ඕනේ. right? ඒකත් බලන්න අපි ගත්ත බෝලය නැවත දාන්නේ නැත්නම් බලන්න මෙන්න මේ points ටික අපිට එන්නේ නැති වෙනවා. මැද තියෙන points ටික අයින් වෙලා යනවා. බලන්න ඇයි W1 එන්න විදිහක් නැහැ. පළවෙනි බෝලේ W1 වෙලා දෙවෙනි බෝලේ W1 වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද W1 එළියේ තියෙන නිසා. W2 එළියට ගත්තා නම් ආයෙ ඒක ඇතුළට දාන්න නැති නිසා W2 එන්නත් බෑ. right? ඊපස්සේ අපිට කියනවා for the experiment described in B and C above, find separately the probability of two balls taken out being of the same color. බලන්න මේ experiments දෙකටම මේ B C අවස්ථා දෙකටම ගන්න බෝලය එකම පාට වෙන්න තියෙන probability එක හොයන්න කියනවා. එතකොට අපි grid එකේ ලකුණු කරගන්න ඕන එකම පාට බෝල ලැබෙන අවස්ථා ටික. එහෙනම් පිළිගමු probability of the two balls being same color. බලන්න NA over NS කියලා අපි ගමු. අපි ලකුණු කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට එකම පාට බෝල ලැබෙන අවස්ථා. බලන්න මෙතන W1 දෙකම white. මේ අවස්ථාවල දෙකම red මේ ඔක්කොම දෙකම red. මේ වගේ අවස්ථාවක් ගත්තොත් අපි red white different colors නේද? ඒකෝට බලන්න මේ කොටු කරගත්ත එක ඇතුලේ there are 20 points. එහෙනම් අපේ probability එක එන්නේ 20 out of 36 කියලා. ඔක්කොම crosses තියෙනවා 36ක්. ඒකෙන් 20ක් තමයි මේ කොටස ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි simplest form එකෙන් ලිව්වොත් 5 out of 9 කියලා තමයි එන්නේ. right. එහෙනම් ඊළඟ එකට බලමු අපි ඊළඟ grid එකට. ඒකෙත් අපි same color balls එන අවස්ථා ලකුණු කරගමු. බලන්න එතකොට දැන් ඔතනින් points 6ක් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. නේද? මෙන්න මෙතන මැද තිබ්බ points ටික අයින් වෙනවා. එතකොට බලන්න මෙතන 6යි 12යි 2යි 14ක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් NB over NS 14 out of 36. අපි මේක B කියලා ගමු. මේ අවස්ථාව B කියලා ගමු. හරි. මේ අවස්ථාව A කියලා ගමු. එතකොට NA over NS NB over NS කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊතලයක් ගහලා ලියාගන්න මෙයා A මෙයා B. right? ඔය විදිහටයි අපි probabilities හොයාගන්නේ. තව question එකක් බලමු අපි. In a bag there are 4 ripe mangoes, 1 raw mango. ඉදුණ අඹ 4කුත් අමු අඹ 1කුත් තියෙනවලු. All of the same size and shape. ඔක්කොම එක හැඩය, එක බර, එක විශාලත්වය තියෙන. Then someone randomly takes one mango from this bag and gives it to his friend Rajendra. After that, someone randomly takes out a mango for himself. A grid with the sample space prepared by someone is given below. බලන්න someone අඹ ගෙඩියක් බෑග් එකකින් අරගෙන රාජේන්ද්‍රට දීලා ඊට පස්සේ එයත් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒකට sample space එක මේ someone ඇඳලා තියෙනවා. Then there is an error in the above sample space. Draw the correct sample space on another grid. මේකේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා කියනවා. බලන්න මොකද්ද වැරද්ද කියලා. අපි හිතමු ripe 1 mango එක සමන් රාජේන්ද්‍රට දුන්නා. එතකොට සමන්ට ආයේ ripe 1 mango එක ගන්න බෑනේ. ඒකට ripe 1 එක එළියට ගත්තා නම් ආයේ දෙවෙනි වතාවට ripe 1 ගන්න බෑ. එහෙනම් මේ dot එක අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ripe 2 එක පළවෙනි වතාවේ ගත්තා නම් ආයේ දෙවෙනි වතාවේ ripe 2 ගන්න බෑ. එහෙනම් මේ point එකත් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඔය විදිහට ළමයි මෙන්න මේ point set එකම අයින් වෙන්න ඕන. ආපහු අඹ ගෙඩිය ඇතුළට දාන්නේ නැත්තම්. ඇතුළට දානවා නම් ඔය ටික ඉතුරු වෙනවා. right? එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට මැද තියෙන points ටික ඉවත් කරලා අපි grid එක අඳින්න ඕනේ. That is the correct sample space. right? ඊට පස්සේ මේකේ අපේ
තියෙනවා questions ටිකක් අහලා තියෙනවා උත්තර ලියමු බලන්න. Using the correct sample space, find the probability of each of the following events. First one, both getting ripe mangoes. බලමු අපි sample space එක අරගෙන රාජේන්ද්‍ර සමන් කියන දෙන්නටම ඉදුනාඹ ලැබෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ලකුණු කරගමු. එතකොට බලන්න එක පොයින්ට් එකකින් පොයින්ට් එකට ඇඟිල්ල තියලා කල්පනා කරන්න දෙන්නටම ripe එන අවස්ථා ටික ලකුණු කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථා ටික තමයි එන්නේ. අපි ඒක නම් කරගමු capital A කියලා. Right? Then we can write the probability of both getting ripe mangoes. Then probability is NA over NS. Now inside this A කියලා අපි ලකුණු කරගත්ත කොටස ඇතුලේ තියෙනවා points 12. ඔක්කොම points තියෙනවා 20ක්. එහෙනම් probability එක 12 out of 20. You can write this in the simplest form as 3 out of 5. Then second one, only Rajendra getting a ripe mango. රාජේන්ද්‍රට විතරක් ඉදුණ අඹයක් ලැබෙන අවස්ථාව. එහෙනම් සමන්ට ලැබෙන්න ඕන ඉදුණ නැති අඹයක්. නේද? එතකොට බලන්න මෙන්න මේ points ටික තමයි එන්නේ only Rajendra getting ripe mango කියන. right? එතකොට බලන්න සමන්ට ලැබෙන්නේ ඉදුණ නැති අඹයක්. මේක අපි B කියලා නම් කරමු. Then probability is NB over NS. B ඇතුලේ points 4ක් තියෙනවා. ඔක්කොම points 20යි වෙන 4 out of 20. Simplest form එකට හරවපුවාම 1 out of 5. Then last one, only one person getting a ripe mango. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුට විතරක් ඉදුණ අඹයක් ලැබෙන අවස්ථාව. එතකොට සමන්ට ඉදුණ අඹයක් ලැබිලා අනෙක් එක්කෙනාට අමු අඹයක් ලැබෙන අවස්ථාවයි. ඊට රාජේන්ද්‍රට ඉදුණ අඹයක් ලැබිලා සමන්ට අමු අඹයක් ලැබෙන අවස්ථාවයි කියන්නේ. right? එතකොට බලන්න මෙන්න මේ points ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. Look at this. right. ඔන්න ඔය points 8 තමයි එන්නේ මේ අවස්ථාවට. එතකොට අපි මේක C කියලා ගමු. එතකොට probability is NC over NS. Then there are 8 points. Therefore, simplest form 2 out of 5. Then last question, Rajendra says that at least one person is sure to get a ripe mango. Explain with reason whether this is true or not. බලන්න රාජේන්ද්‍ර කියනවා එක්කෙනෙක්ට හරි අනිවාර්යෙන් ඉදුණ අඹයක් හම්බ වෙනවා කියලා. මේක ඇත්තද නැද්ද කියලා අහනවා. right? Yes, this is true because there's only one raw mango. එක mango එකයිනේ ඉදිච්ච නැති එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා කාට හරි ඒ ඉදුණ නැති අඹය හම්බ වුණොත් එතකොට අනික එක්කෙනාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිච්ච අඹයක් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා දෙන්නටම ඉදුණ නැති අඹ හම්බ වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එහෙනම් because there is only one raw mango, if one person gets a raw mango, the other one will definitely get a ripe mango. Therefore, what he is saying is true. Then let's look at how to solve problems using a tree diagram. Right? Tree diagram එකත් ළමයි අපි කලින් කරලා තියෙනවා මේක. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි ගත්ත එකක් නැවත දාන්නේ නැතුව මේක කරනකොට කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනි අවස්ථාවේ පික් කරපු එක නැවත දෙවෙනි අවස්ථාවේ පික් කරන්න බැරි නම් කොහොමද tree diagram එක ඇඳෙන්නේ කියලා අපි බලන්න යන්නේ. Right? Let's look at this. In a box with 10 bulbs of same type, 3 are known to be faulty. Box එකක් තියෙනවලු bulbs 10ක් තියෙනවලු. ඒකෙන් 3ක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. Then Nimal randomly draws out one bulb from the box and checks whether it is faulty. Right? එයා එකක් එළියට අරගෙන නිමල් එකක් එළියට අරගෙන ඒක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා චෙක් කරනවා. ඊට පස්සේ without replacing the first bulb ඒක නැවත දාන්නේ නැතුව he draws another bulb and checks whether it is faulty. තවත් එකක් අරගෙන වැඩ කරනවද කියලා බලනවා. Right? First one, represent the sample space of the above random experiment in a tree diagram. මේක tree diagram එක අඳින්න කියලා කියනවා. එතකොට බලමු අපි ගන්න first bulb එක faulty වෙන්නත් පුළුවන්, not faulty වෙන්නත් පුළුවන්. නේද? ගන්න එක පළවෙනි එක වැඩ කරන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩ නොකරන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. That is the first bulb. ඒ වගේම අපි දෙවෙනි bulb එක ගන්න එකත් වැඩ කරන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, නොකරන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට second bulb එක මේ අවස්ථා දෙකේම. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේ වැඩ නොකරන එකක් ඇවිල්ලා දෙවෙනි අවස්ථාවෙත් වැඩ නොකරන එකක් එන්න පුළුවන්. වැඩ නොකරන එකක් ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාවේ වැඩ කරන එකක් එන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට මේකත් දෙකකට බෙදෙනවා. දැන් අපි මේ වගේ probabilities ලියන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න පළවෙනි bulb එක ගන්නකොට box එකේ bulb 10ක් තියෙනවා. 10න් 3ක් තමයි faulty. එහෙනම් මෙතෙන් එන්න ඕනේ
10න් 3යි නැත්නම් 3 out of 10. එතකොට 3ක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් වැඩ කරන ඒවා 7ක් තියෙනවා. not faulty ඒවා 7ක් තියෙනවා. එහෙනම් 10න් 7යි. දැන් බලන්න මේක ළමයි විශේෂයෙන් කියනවා without replacing the first bulb. මේ එළියට ගත්ත එක අපි නැවත ඇතුළට දාන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න අපි මේ අත්ත දිගේ ගියොත් මේ අත්ත දිගේ යනකොට පළවෙනියට අපි අරන් තියෙන්නේ faulty bulb එක. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති bulb එක. එතකොට දැන් box එක ඇතුලේ කලින් 3ක් තිබ්බනම් එතකොට වැඩ කරන්නේ නැති එක bulb එකක් අපි එළියට ගත්තා නම් දැන් වැඩ කරන්නේ නැති bulb box එකේ තියෙන්නේ 2යි නේද? ඒ වගේම අපි එක bulb එකක් එළියට ගත්ත නිසා ඔක්කොම bulb තියෙන්නේ 9යි. 10න් එකක් අඩු වෙනවනේ. එහෙනම් වැඩ කරන්නේ නැති bulb 2යි, ඔක්කොම bulb 2යි. එහෙනම් 9න් 2යි. 2 out of 9 නේද? වැඩ නොකරන bulb ගන්න මේ අත්ත දිගේ යනකොට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අරන් තියෙන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති bulb එකක්. එහෙනම් වැඩ කරන bulb 7ක් ඉතුරු. එහෙනම් ඔක්කොම bulbs 9යි, වැඩ කරන bulb 7යි නේද? හරි. මේ අත්ත දිගේ යමු අපි එතකොට not faulty. වැඩ කරන bulb එකක්. වැඩ කරන bulb එකක් අපි එළියට ගත්තොත් බලන්න. එතකොට වැඩ නොකරන bulb ගන්නට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. වැඩ කරන එකක්නේ අපි එළියට ගත්තේ. 7න් එකක් එළියට ගත්තේ. වැඩ නොකරන 3 ඒත් ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි එක bulb එකක් එළියට ගත්ත නිසා මුළු bulb ගන්න 9ක් වෙනවා. වැඩ නොකරන ඒවා 3ක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ අවස්ථාවේ වැඩ කරන bulb එක 7න් එකක් අපි එළියට අරන් දෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ වැඩ කරන bulb 6යි. ඔක්කොම bulb 9යි. එයි එකක් එළියට ගත්ත නිසා. එතකොට 9න් 6ක් කියලා එනවා. ඔන්න ඔය විදිහටයි අපේ tree diagram එක ඇඳෙන්නේ. right. දැන් බලමු මේක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කියලා. Then Nimal states that the events of the first bulb being faulty and the second one being faulty are dependent events. Giving reasons, explain whether this statement is true or false. බලන්න නිමල් කියනවා පළවෙනි bulb එක ගන්න එක සහ දෙවෙනි bulb එක ගන්න එක දෙකම faulty වෙන්න තියෙන අවස්ථාව dependent event එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ බලපෑමක් තියෙනවා කියලා. right? එතකොට බලන්න ළමයි මෙතන ඔයාලා probabilities බලුවොත් first bulb එක 3 out of first bulb එක faulty වෙන්න තියෙන chance එක 3 out of 10. second bulb එක faulty වෙන්න තියෙන chance එක 2 out of 9 නේද? බලන්න එතකොට පළවෙනියට bulbs 3ක් තිබ්බා. ඒකෙන් එකක් අපි එළියට ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් bulbs ගන්න අඩු වෙනවනේ. faulty bulbs ගන්න අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙයාගේ influence එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක dependent events තමයි. right? එහෙනම් this statement is true since Nimal does not put the first bulb back into the box. If the first bulb is faulty, then there would be less faulty bulbs in the box when picking the second bulb. Therefore, these two are dependent events. බලන්න අපි bulb එක නැවත දාන්නේ නැති නිසා මේකේ clearly there is an influence. මේකේ බලපෑමක් තියෙනවා. faulty bulbs ගන්න අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඒ නිසා මෙයාලා dependent events වෙනවා. right? ඊට පස්සේ අපිට probabilities හොයන්න තියෙනවා තුනක්. අපි ඒ තුනත් කරමු බලන්න. right. Then third one, find the probability of each of the following events using the tree diagram. First one, both bulbs being faulty. එතකොට බලන්න faulty bulbs දෙකක් ලැබෙන්න තියෙන probability එක. එතකොට පළවෙනි එක faulty වෙලා දෙවෙනි එක faulty වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ අත්ත දිගේ යන්න ඕන. අපි දන්නවා අත්තක් දිගේ යනකොට probabilities ගුණ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් probability of both bulbs being faulty is 3 out of 10 multiplied by 2 out of 9. වලට මේක වැඩි කරලා 6 out of 90 කියලා අරගෙන simplest form එකට හරවන්න පුළුවන්. right? 6 out of 90 කියලා අරගෙන simplest form එකට හරවලා ලියන්න. මේ දෙකම ළමයි 6ෙන් බෙදෙනවා. නේද? දෙකම 6ෙන් බෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන කපන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් simplest form එකට හරවලා ලියන්න. එතකොට 6 වරක් 1යි 6 වරක් 15යි 1ට 15යි කියලා එන්නේ. මට ඒක ලියන්න අමතක වෙලා ඒක ඔයාලා ලියන්න. right? Then part B, exactly one bulb being faulty. Exactly one bulb being faulty. හරියටම එකක් faulty වෙනවා. ඒකට බලන්න මේ අත්ත දිගේ ගියොත් දෙකම faulty. මේ අත්ත දිගේ ගියොත් එකයි faulty. එහෙනම් මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ අත්ත දිගේ ගියොත් එකක් not faulty, අනික එක faulty. එහෙනම් ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ අත්ත දිගේ ගියොත් දෙකම faulty. එහෙනම් ඒක ගන්න බෑ. Exactly one bulb being faulty කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් එකක් faulty වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ අත්ත. right? මේ අත්ත සහ මෙන්න මේ අත්ත තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අතු දෙකක් එන නිසා අපි
අත දිගේ probability එක ගුණ කරලා අතු දෙකේ එන probabilities එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මෙහෙම ලියනවා 3 out of 7 multiplied by බලන්න 3 out of 7 multiplied by 7 out of 9 addition 7 out of 10 multiplied by 3 out of 9. ඒක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. Right? Okay. Then let's erase this. Then you have to simplify this. මේක simplify කරන්න ඕන. එතකොට බලන්න ඔයාලට පුළුවන් multiply කරන්න දෙකම 90න් එන නිසා මම මේක කපන්න නැතුව තියන්නම්. එතකොට 20 out of 90 20 out of 90 කියලා එන්නේ 42 out of 90. You can divide by 6. Again you can divide by 6. Then you get 7 out of 15. Right. Then there's another one. At least one bulb being faulty. At least කියවම ළමයි අවම වශයෙන් එකක් හරි faulty වෙන අවස්ථා. ඒකට බලන්න මේ අත දිගේ ගියොත් දෙකම faulty. ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ අත දිගේ ගියොත් එකක් faulty. ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ අත දිගේ ගියොත් එකක් faulty. නේද? ඒකත් ගන්න පුළුවන්. මේ අත දිගේ ගියොත් ගන්න බෑ. මොකද දෙකම not faulty ඒවා එන්නේ. එහෙනම් අතු තුනක් තියෙනවා. අතු තුනේම probabilities ගුණ කරලා එකතු කරමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහටයි එන්නේ 3 out of 10 by 2 out of 9 3 out of 10 by 7 out of 9 7 out of 10 by 3 out of 9 right දැන් මේවා ගුණ කරන්න ඔක්කොගෙම denominators 90 වෙන නිසා සුළු කරන්න පහසු නිසා මම මේවා කපන්නේ නැහැ right කපන්නේ නැතුව සුළු කරලා අවසානයේ simplest form හරවමු මොකද denominators සමාන වෙනකොට එකතු කරන්න ලේසි right එතකොට අපි දෙන්නේ 6 out of 90 plus 21 out of 90 plus 21 out of 90. එතකොට 48 out of 90 කියලා එනවා. දෙකම 6න් කැපෙනවා. එතකොට 8 out of 15 කියලා එනවා. Then let's look at another question. Information on the clerks and laborers who work in an institute is given in the following table. බලන්න මේකේ දීලා තියෙන්නේ position එක clerk වෙන්න පුළුවන්, laborer වෙන්න පුළුවන්. and gender එක male female වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙපැත්තටම එකතු කරලා totals ලියලා තියෙනවා. ඒක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. අපිට ඕන නම් අපිට එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළුවා එකතු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. right? එතකොට අපිට කියනවා find the probability of a person taken randomly from this institute being a laborer, a clerk. බලන්න මෙතන tree diagram එකක් අඳින්න කියලා නෑ ළමයි. එහෙනම් අපිට නිකම් මේකේ probabilities ලියන්න පුළුවන්. ඒකට බලන්න අපි ගත්තාම මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඔක්කොම laborers clerks ඔක්කොම එකතුව 16ක් ඉන්නවා. ඒ 16න් අපි එක්කෙනෙක් randomly ගත්තාම එයා laborer කෙනෙක් වෙන්න තියෙන chance එක බලන්න 16න් 3ක් තමයි laborers-ලා ඉන්නේ. එහෙනම් probability එක 16න් 3යි, right? Then total number of workers is 16, number of laborers is 3. Therefore, probability of the person being a laborer is 3 out of 16. Similarly, if you take number of workers 16, number of clerks is 13. Therefore, probability of the person being a clerk is 13 out of 16. බලන්න clerks ලා 13ක් ඉන්නවා. ඔක්කොම workers ලා 16ක් ඉන්නවා. එහෙනම් 13 16න් 13ක් කියලා තමයි එන්නේ. right? tree diagram අඳින්න කියලා නෑ ළමයි. ඒ නිසා අඳින්න ඕන නැහැ. නිකන් ලියන්න පුළුවන්. right? Then second part, a clerk and a laborer are randomly taken from the institute. Write all the probabilities on the branches of a tree diagram. එහෙනම් ඔන්න දැන් අදින්න කියනවා tree diagram එකක්. ඊට පස්සේ කියනවා using the tree diagram find the probability of at least one of the chosen being a male. බලන්න එතකොට tree diagram එක අඳින්න ඕන clerk කෙනෙකුයි laborer කෙනෙකුයි pick කරනවා. clerks ලාගේ එක්කෙනෙකුයි laborers ලාගෙන් එක්කෙනෙකුයි. එතකොට clerks ලාගෙන් එක්කෙනෙක් ගන්නකොට ළමයි එයා male වෙන්නත් පුළුවන් female වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට laborers ලාගෙන් එක්කෙනෙක් ගන්නකොට එයාත් male වෙන්නත් පුළුවන් female වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි අඳිනවා clerks ලා ගන්න එක්කෙනා male වෙන්න පුළුවන් female වෙන්න පුළුවන්. laborer ගන්න එක්කෙනා male වෙන්න පුළුවන් female වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඇඳ ගන්නවා අපේ tree diagram. දැන් මේකේ අපි probabilities ලියන්න ඕන. එතකොට අපි clerks ලා බලමු. clerks ලා ඔක්කොම 13ක් ඉන්නවා. 13න් 5ක් තමයි male ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ලියනවා male 13න් 5යි. දැන් මෙතන ක්ලාස් ලා ඔක්කොම 13ක් ඉන්නවා ෆීමේල්ස් ලා 8ක් ඉන්නවා එහෙනම් 13න් 8යි ඊළඟට අපි ලේබරර්ස් ලාට යනවා ලේබරර්ස් ලාට ගියාම ඔක්කොම ලේබරර්ස් ලා 3යි මේල් අය 2යි
ඊළඟට ෆීමේල් අය එක්කෙනා. එහෙනම් 3න් 1යි. ඊළඟ අතු දෙකටත් ඕකම එනවා. ඊට පස්සේ අපිට හොයන්න කියනවා using the tree diagram find the probability of at least one of the chosen being a male. එක්කෙනෙක් හරි මේල් වෙන අවස්ථාව probability එක හොයන්න කියලා. එතකොට අපි මේ අත දිගේ ගියොත් දෙකම මේල් මේල්. එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ ගන්න පුළුවන්. මේ අත මේල් ෆීමේල් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. මේ අත ෆීමේල් මේල් එක්කෙනෙක් මේල් වෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. මේ අත්තේ දෙකම ෆීමේල්. එහෙනම් ඒක ගන්න බෑ. එක්කෙනෙක් හරි මේල් වෙන්න ඕන. එහෙනම් අතු 3ක් තියෙනවා. අතු 3ේම probabilities වැඩි කරලා එකතු කරමු අපි. ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම වැඩි කරලා එකතු කරන්න. එතකොට බලන්න ළමයි ආයෙත් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ denominators ඔක්කොම 39 එන නිසා කපන්න පුළුවන් වුණත් අපි කපන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන කපන්නත් බෑ නේද? එහෙනම් කපන්න පුළුවන් වුණත් කපන්න එපා. denominators සමාන නිසා අවසානයේ simplest form හරවමු. right එතකොට 5/2 10 5/1 5 8/2 16 කියලා එනවා. add කරපුවාම 31 out of 39 කියලා එනවා. මේක ඇත්තටම කපන්න බෑ. 31 කියන්නේ prime number එකක්. ඒ නිසා කපන්න බෑ. right මේක තමයි අපේ අන්තිම answer එක වෙන්නේ. right then in a box there are 2 white balls and 1 black ball of the same shape and size. From this box, a ball is drawn out randomly and discarded, then another is drawn out randomly. Find the probability of at least one of the two drawn balls being white. බලන්න box එකක white balls දෙකක් තියෙනවා black balls එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම එක හැඩයේ shape එකේ. ඊළඟට from this box a ball is drawn out randomly. එක ball එකක් එළියට ගන්නවා and discarded. ඒකලා ඒක විසි කරනවා. ඊට පස්සේ another ball is drawn out randomly. ඊට පස්සේ තව එකක් එළියට ගන්නවා. Find the probability of at least one of the two drawn balls being white. දෙකෙන් එකක් හරි white වෙන්න තියෙන probability එක හොයන්න කියනවා. එහෙනම් පළවෙනි ball එක white වෙන්න පුළුවන්, black වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි ball එක එතකොට බලන්න white වෙන්න පුළුවන්, black වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ balls අපි ගත්තාම white balls දෙකයි, black balls එකයි තියෙනවා. එහෙනම් white වෙන්න පුළුවන් chance එක 3න් 2යි. නේද? black balls එකයි තියෙන්නේ. එහෙනම් black ball එකක් එන්න පුළුවන් chance එක 3න් 1යි. දැන් අපි දෙවෙනි ball එක pick කරන්න යනවා. එතකොට බලන්න පළවෙනි ball එකේ white ball එකක් ගත්තා නම් මෙතනින් එකක් අයින් වෙනවා. නේද? එතකොට ආය balls ඉතුරු වෙන්නේ දෙකයි. ඒ දෙකෙන් එකක් white එකක් black. නේද? එහෙනම් අපිට second ball එක පළවෙනි ball එක white අරගෙන second ball එක white ගන්නත් පුළුවන් black ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් 3න් එකක් එළියට අරගෙන තියෙන white එකක්. ඒ නිසා ඉතිරි බෝල දෙකක්. ඒ දෙකෙන් එකක් white එකක් black නේද? එහෙනම් අපිට probabilities එන්නේ දෙකෙන් එකයි දෙකෙන් එකයි. නේද? හරි. දැන් කල්පනා කරන්න පළවෙනි බෝලය black ball එකක් ගත්තොත් ඒක විසි කරනවානේ ආයෙ දාන්නේ නැහැනේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ එක black ball එකයි. එහෙනම් එකක් එළියට ගත්තොත් ආයෙ black balls ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ආයෙ තියෙන්නේ white ball එක white balls දෙකක් විතරයි. එහෙනම් ඉතිරි වෙලා තියෙන බෝල දෙකයි. දෙකෙන් දෙකම white balls. එහෙනම් probability එක දෙකෙන් දෙකයි. right? එනවාද? ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා සමහර වෙලාවට අතු නැති වෙලා යනවා කියලා. දැන් මෙතන black කියන අත නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. right? හරි. අපිට හොයන්න කියනවා find the probability of at least one of the two drawn balls being white. දෙකෙන් එකක් හරි white වෙන අවස්ථා ගන්න කියනවා. ඒතකොට බලන්න මේ අත දිගේ ගියොත් දෙකම white. මේ අත දිගේ ගියොත් එකක් white අනික black. මේ අත දිගේ එකක් black අනික white. එහෙනම් අතු තුනම මේකට අයිති වෙනවා. එහෙනම් අපි අත දිගේ probability එක වැඩි කරලා එකතු කරමු. එතකොට අපිට එනවා මේ විදිහට. ඒකට 2 2 2 එකතු කරපුවාම ළමයි 6 out of 6 6 out of 6 කියන්නේ 1යි. right? මේක ස්පෙෂල් ගාන probability එකත් 1යි එන්නේ. 1 එන්නේ අතු ඔක්කොම එකතු කරලා ළමයි ඕනම වෙලාවක probability එක 1යි. තියෙන diagram එකේ අතු සියල්ල එකතු කරොත් 1යි තමයි එන්නේ. right? මේක මතක තියාගන්න අර අත්තක් නැති වෙන අවස්ථාවක් මේක. right? ඊළඟට ළමයි tree diagram අඳින්න කියලා දීලා තිබ්බේ නැත්නම් tree diagram අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. right? බලන්න මේකේ in grade 11 of a certain school there are 3 parallel classes. The number of children in these 3 classes is in the ratio 2 to 2 to 3. බලන්න classes තුනක් තියෙනවා. ළමයි ගාන දීලා තියෙන ratio එකක් හැටියට. The teachers who teach mathematics to these 3 classes are A, B and C respectively. පන්ති තුනට A, B, C කියලා ගුරුවරු 3 දෙනෙක් තමයිලු ගණන් උගන්වන්නේ.
ඊට පස්සේ the principal makes the following statement based on his experience. Principal කියනවා මෙහෙම 90% of the children in the class taught by A, 80% of the children in class taught by B, and 60% of the children in the class taught by C will pass the forthcoming examination. Principal කියනවා A උගන්වන ක්ලාස් එකේ 90%කුත් B උගන්වන ක්ලාස් එකේ 80%කුත් C උගන්වන ක්ලාස් එකේ 60%කුත් විභාගෙ පාස් වෙනවා කියලා. ඊළඟට find the probability of randomly chosen child from grade 11 passing the examination based on the above statement. මේ කියන විදිහට අපි ඕනම ක්ලාස් එකක randomly ක්ලාස් තුනෙන් කෝකෙන් හරි ළමයෙක් ගත්තොත් එයා පාස් වෙන්න තියෙන chance එක හොයන්න කියනවා. එතකොට දැන් අපිට ළමයි ගන්න දීලා නැහැනේ ළමයි 2 to 2 to 3 කියලා රේෂියෝ එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මේ වගේ රේෂියෝ දුන්නාම ලියා ගන්න ක්‍රමයක් මම කිව්වා. මොකද්ද? 2x 2x 3x කියලා ලියා ගන්න. එහෙනම් අපි මේක ලියාගමු. Let the number of students in class A B C be 2x 2x 3x, right? එතකොට ළමයි අපිට probabilities දීලා තියෙන මේකේ percentages දීලා තියෙනවා. A class එකෙන් 90%ක්, B class එකෙන් 80%ක්, C class එකෙන් 60%ක් කියලා නේද? එහෙනම් ඒ එක එක class එකෙන් පාස් වෙන ප්‍රමාණයන් අපි හොයාගමු. ඊට පස්සේ මුළු ගානෙන් මුළු ළමයි ගානෙන් එක කොච්චරක්ද කියලා ලිව්වොත් ඒක තමයි probability එක වෙන්නේ. එහෙනම් number of students who will pass in class A, class A එකේ ළමයි 2x ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒකෙන් 90%. එතකොට අපිට මේක simplify කරන්න පුළුවන් 90 out of 100, 180x out of 100 කියලා. මම මේක කැපුවේ නෑ ළමයි. පස්සේ සුළු කරන්න ලේසි වෙන්න. right? Okay. Similarly, number of students who will pass in class B, 2x by 80%, you get 160x out of 100. ඒ වගේම class C එකේ 3x by 60%, you get 180x out of 100. එහෙනම් classes තුනේම පාස් වෙන ළමයි ගන්න මේ තුනේ එකතුව අපිට ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට එකතුව ගත්තාම අපිට එනවා 520x out of 100. මේක වැරදිලා දාලා තියෙන ළමයි ඒක ලියන්න එපා. right? දැන් අපිට පුළුවන් දැන් classes තුනේම පාස් වෙන ළමයි ගන්න අපි දන්නවා. එහෙනම් ඒක මුළු ළමයි ගානේ භාගයක් හැටියට ලියමු. එතකොට probability එක හොයාගන්න පුළුවන්. Total number of in the three classes are 2x, 2x plus 3x, you get 7x. දැන් අපි දන්නවා පාස් වෙන ළමයි ගාන දන්නවා. එහෙනම් probability එක අපි ලියමු මුළු ළමයි ගානේ පාස් වෙන ළමයි ගාන as a fraction. මේක අපිට simplify කරගන්න පුළුවන් reciprocal අරගෙන. එතකොට ළමයි කැපිලා ගිහලා x to x කැපිලා යනවා. ඊළඟට බිංදු කපලා අපිට ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් සුළු කරලා ගන්න. එතකොට අපිට එනවා 26 out of 35. right? අවසානයේ කියනවා මේක percentage එකක් හැටියට ලියන්න කියලා. එහෙනම් 100ට 100ෙන් වැඩි කරන්න. එතකොට අපිට එනවා 74.28යි කියලා. හැම වෙලෙම tree diagram පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. tree diagram පාවිච්චි කරන්න කියලා තිබ්බොත් විතරක් tree diagram පාවිච්චි කරන්න.